हरियाणा च किसानां वल्लों बीजेपी आगूआं दा विरोध जारी। यमुनानगर च कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा दा विरोध करन पहुंचे किसान पुलिस नाल भिड़े। चरखी दादरी च भी मंत्री बरवारी लाल समेत बीजेपी आगूआं नूं दिखाए गए काले झंडे। पंजाब च नहीं खत्म हो रहा बिजली संकट। करीब 2000 मेगावाट दा तलवंडी साबो प्लांट पूरी तरह ठप। रोपड़ दी खराब हुई तीजी यूनिट भी अजे नहीं हो सकी चालू। डिमांड अते सप्लाई विचाले लगातार वध रहा है पाड़ा। 2022 ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਚ जुटी पंजाब बीजेपी। न्यूज़ 18 ਤੇ बोले अश्विनी शर्मा सारियां 117 सीटां ते इकल्ले लड़ेगी बीजेपी ते पंजाब ਨੂੰ नशा ते भ्रष्टाचार मुक्त बनाउण दा भरिया दम। सस्ती बिजली दा भी कीता वादा। डीएसजीएमसी प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ। दिल्ली ਦੀ पटियाला हाउस कोर्ट ने देश छड्डण ते लगाई रोक। सिरसा ते टेंट खरीद मामले 'ਚ धोखाधड़ी ते जालसाजी करन दे इल्जाम। तीजी लहर के खदशे विचाले देश च फिर वधन लगे कोरोना केस। 24 घंटिਆਂ 'ਚ 42,000 तो वध मामले। करीब 1200 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र ते केरल ने वधाई चिंता। खतरे के बावजूद पहाड़ों च उमड़ रही है सैलानियों की भीड़। कोविड नियमां दीआं उड़ रही ने धज्जियां। ना चेहरे ते मास्क ते ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। फतेहाबाद विच तस्करां नूं फड़न गई पुलिस टीम ते होया जानलेवा हमला। परिवार अते आस-पास दे लोकां ने बुरी तरह कीती कुटमार। तस्करां नूं गिरफ्तार कर थाणे लिजा रही सी पुलिस। सलमान खान ते लगे धोखाधड़ी दे इल्जामां ते बीइंग ह्यूमन नाल जुड़ी कंपनी ने बयान कीता जारी। कहा मामले नाल सलमान खान दा नहीं कोई लैण देण। चंडीगढ़ दे इक व्यापारी दी शिकायत ते पुलिस ने जारी कीता सी समन। हिमाचल के साबका मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अंतिम विदाई लिए रामपुर च उमड़िया समर्थकों का सैलाब। देर शाम जोगड़ी बाग च किया जाएगा अंतिम संस्कार। कई वड्डियां हस्तियां होणगियां शामिल। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करदे हां वड्डी खबर दे नाल। यमुनानगर दे विच जबरदस्त हंगामा होया है। इत्थे किसानां ते पुलिस विचाले धक्का मुक्की हुई है। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा का विरोध करन पहुंचे सी किसान, जिन्हां दी पुलिस दे नाल धक्का मुक्की हुई है। पुलिस ने किसानां नूं रोकण दे लई बैरीकेटिंग कीती सी ते किसानां ने बैरीकेड तोड़ के अगे वधण दी कोशिश कीती ते इसे नूं लैके पुलिस अते किसानां विचाले जबरदस्त झड़प हो गई। दरअसल हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा बीजेपी वर्करां नाल बैठक करन लई पहुंचे सी, पर इस दी जिवें ही किसानां नूं भणक लगी तां किसान मूलचंद शर्मा का विरोध करन दे लई पहुंच गए। पर उस तो बाद हालात की बने ये तस्वीरां तुसीं देख सकदे हो। पुलिस ने जो बैरीकेटिंग किसानां नूं रोकण दे लई कीती सी, वो बैरीकेटिंग तोड़ के किसान अगे वधे। पुलिस दे नाल उन्हां दी झड़प भी हुई है। तां बीजेपी आगूआं दा विरोध लगातार जारी है। खेती कानूनां दे विरोध दे विच आशीष साडे सहयोगी ज़्यादा जानकारी लई जुड़े ने। तां आशीष, लगातार बीजेपी का विरोध हो रहा है। हुण मूलचंद शर्मा नूं घेरिया गया है, की कुछ जानकारी है? फिलहाल पुलिस वालों की कार्रवाई की गई है? बिल्कुल अमृत, खेती कानूनों के खिलाफ किसान पहला तो ऐलान कर चुके हैं कि जिथे जिथे भी बीजेपी के बड़े लीडर जाएंगे उन्होंने विरोध किया जाऊगा तो उन्होंने काले झंडे दिखाए जाएंगे। इसे कड़ी च अज यमुनानगर के विच मूलचंद शर्मा जो परिवहन मंत्री है, उस तो अलावा हरियाणा के शिक्षा मंत्री है कंवरपाल गुर्जर जी और पूर्व जो केंद्रीय राज्य मंत्री है रतन लाल कटारिया वो पहुंचे थे। मौका सी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मीटिंग का। किसानों को इस चीज की भनक लगी और किसान मीटिंग स्थल के आले दुआले इकट्ठा होना शुरू हो गए। लेकिन प्रशासन की तरफ तो पुख्ता इंतजाम किए गए थे, बैरीकेडिंग की गई थी और हर तरह की स्थिति नाल निपटन की प्रशासन ने पूरा इंतजाम थी। और इस दौरान किसान भड़क गए। किसान और पुलिस के विचाले धक्का मुक्की भी हुई है, काफी झड़प भी हुई है और किसानों ने बैरीकेटिंग भी तोड़ी है, जिसे की विजुअल तुसी आप सारे देख रहे हैं। और ऐसे दौरान पुलिस ने किसान लगभग 26 किसानों को अपनी हिरासत ले लिया सी और जिसे तो बाद विरोध किसानों का होर ज्यादा उग्र हो गया और किसानों ने जबरदस्त प्रदर्शन करना शुरू करता। और जो हुण पुलिस की तरफ तो 26 किसान छोड़ दिए गए ने तो किसानों का गुस्सा शांत होया और किसान फिलहाल जो स्थिति है वो बिल्कुल नियंत्रण च है और
हमें थोड़ी देर पहला जो विरोध हो रहा सी वो लगभग शांत हो चुके हैं। अमृत बिल्कुल ਤਾਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜੋ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈਵੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਜੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੂਲਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਭਣਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੂਲਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਸਣੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜੋ ਸਖਤ ਪਹਿਰਾ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਸਣੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਰਨੀਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅੱਜ ਦਿਨ ਭਰ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੋ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਵਿਨੋਦ ਤਾਵੜੇ, ਸੰਸਦ ਧਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਬਬੀਤਾ ਫੋਗਾਟ ਸਹਿਤ ਕਈ ਨੇਤਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾ ਮੂਲਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਾਹੂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੀਪ, ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ है इस पूरे मामले ते पुलिस वालों की कार्रवाई हुई है तो हुण स्थिति किस तरह की है? देखिए अमर, ये चरखी दादरी के ये गांव रानीला का जैन मंदिर है। यहाँ पर भाजपा का जिला स्तरीय कार्यक्रम था, प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम था, और इस कार्यक्रम में मंत्री बनवारी लाल, हरियाणा प्रभारी ये तावड़े विनोद तावड़े और इसके अलावा सांसद धर्मवीर सिंह, बबीता फोगाट सहित कई भाजपा के जो नेता पहुंचे थे। इस कार्यक्रम को लेकर किसानों को जैसे ही ये जानकारी मिली तो यहाँ पर किसान एकजुट हो गए और यहाँ पर किसानों द्वारा विरोध किया गया काले झंडे लगाकर। हालांकि पुलिस द्वारा बैरिकेड्स लगाकर यहाँ पर पुख्ता प्रबंध किए गए थे, बावजूद इसके किसानों ने जो बैरिकेड्स थे उसको कवर करते हुए यहाँ पर रोष प्रदर्शन किया और कहा कि कृषि कानून खारिज होने तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। हालांकि जो किसान थे वो खेतों के रास्ते में से इधर कार्यक्रम स्थल की ओर भागने का भी प्रयास किया गया, बावजूद इसके पुलिस द्वारा इनको बीच रास्ते में रोक दिया गया। और एक विशेष बात ये रही कि किसानों का विरोध को देखते हुए भाजपा के जो लीडर थे उन्होंने दूसरे रास्ते से यहाँ कार्यक्रम में पहुंचे हैं और फिलहाल किसान धरने पर बैठे हुए। जी प्रदीप, शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। किसानों के विरोध ਨੂੰ देखते हुए बीजेपी के लीडਰਾਂ ਨੂੰ अपना रस्ता बदलना पिया है, अपना रस्ता चेंज करके बीजेपी के लीडर जो ने वो अपने समागम वाली थां ते पहुंचे ने, क्योंकि बाहर मेन एंट्रेंस वाले पासे किसानों ने रस्ते दे विच ही बीजेपी के लीडਰਾਂ ਨੂੰ घेरन ਦਾ प्रोग्राम बना लिया सी ते इसे ਲਈ रस्ता जो बीजेपी लीडਰਾਂ ਨੂੰ चेंज करना पिया था। एक पासे यमुना नगर ते दूजे पासे चरखी दादरी च विरोध होया है बीजेपी लीडਰਾਂ ਦਾ।
ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਘੇਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਮੇਜ਼ ਲਈ ਆਉਣ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਯੂਐਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ है। हमारा चलता रहेगा। भारत सरकार बातचीत चाहती है करने के लिए तो हम तैयार है। भारत सरकार बातचीत करे। तो नेक्स्ट आप लोग दिल्ली कब जाने का? दिल्ली 22 तारीख से हमारे प्रोग्राम रहेंगे। 22 जुलाई से पार्लियामेंट सेशन शुरू होगा तो 22 जुलाई से हमारे 200 लोग दिल्ली में जाएंगे धरना देने पार्लियामेंट। फार्म बिल यूएन नहीं जाएंगे। ये कहा था कि 26 तारीख में यहां घटना हुई, क्वेश्चन था उनका प्रेस का, तो हमने कहा कि 26 जनवरी की जांच हो जाए। देश की कोई एजेंसी है कि जो उसकी जांच कर दे, निष्पक्ष जांच हो जाए, उसकी जांच होनी चाहिए। क्या हम अगर यहाँ की एजेंसी जांच नहीं कर रही, क्या हम बाहर यूएनओ में जाएं कि वे भारत में इस तरह का हो या और जांच नहीं हुई? हमें पूर्ण रूप से है कि उसकी जांच हो, एजेंसी निष्पक्ष उसकी जांच करे, ये हमने कहा है। ਤੇ ਉਧਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਂਟ ਖਰੀਦ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰਸਾ ਖਿਲਾਫ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ 2015 ਤੇ 2016 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲਈ ਟੈਂਟ, ਤਰਪਾਲਾਂ ਤੇ ਕੰਬਲ ਖਰੀਦੇ ਸੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਸਮਾਨ ਜਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ। ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਪੀਏ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਂਟ ਖਰੀਦ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਘਪਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਹੀ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ 2015-16 ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲਈ ਟੈਂਟ, ਤਰਪਾਲਾਂ ਤੇ ਕੰਬਲ ਖਰੀਦੇ ਸੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਜਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਪੀਏ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈ। पंकज कपाही साडे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए जुड़े ने। तो पंकज की कुछ जानकारी है पूरे मामले दे विच? देखो, सरना दे मैंबरां वालों जिहड़ी है एक पटीशन पाई गई सी और इस विच मंग कीती गई सी कि मनजिंदर सिंह सिरसा दे विदेश जाण दे उत्ते रोक लगाई जावे। और क्योंकि इस विच ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਸੇ ਪਟਿਆਲਾ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੱਜ 2 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 3 ਵਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। जी शुक्रिया पंकज फिलहाल इस पूरी जानकारी दे लई। ते इस पूरे मामले ते जल्द ही जो है वो सरना दे वल्लों परमजीत सिंह सरना जो ने उन्हां दे वल्लों प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। उस पूरे मामले दे विच की कुछ होया हुण तक ते अगे किस तरीके दे नाल जो मनजिंदर सिंह सिरसा दी मुश्किलां वध सकदियां ने, इस दे बारे जानकारी दी जाएगी। परमजीत सिंह सरना वल्लों प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। पर फिलहाल जो खबर है कि मनजिंदर सिंह सिरसा दे विदेश जाण ते फिलहाल दिल्ली दी पटियाला हाउस कोर्ट ने रोक लगा दी है। ਤੇ ਉਧਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਤੇ ਵੱਡਾ ਜੋ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਡੀਐਨਏ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਡੀਐਨਏ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਡੀਐਨਏ ਈਰਾਨੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਡੀਐਨਏ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਡੀਐਨਏ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਡੀਐਨਏ ਵਾਲਾ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਡੀਐਨਏ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਡੀਐਨਏ ਈਰਾਨੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਦਰਅਸਲ ਆਰਐਸਐਸ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਡੀਐਨਏ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਡੀਐਨਏ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਡੀਐਨਏ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਈਰਾਨੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਜੇ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਰਾਨ ਦੇ ਇਰਾਨੀ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਕੱਲ ਜੇ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਰਾਨ ਦੇ ਇਰਾਨੀ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਕੱਲ ਜੇ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਰਾਨ ਦੇ ਇਰਾਨੀ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਕੱਲ ਜੇ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਰਾਨ ਦੇ। ਤਾਂ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਡੀਐਨਏ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੋ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਡੀਐਨਏ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਈਰਾਨੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਸਭ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬੜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣੀ ਆ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹੀ ਸੰਯਮ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਤਹਮਲ ਤੇ ਬੜੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਜ਼ਾਕ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹਲਕੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਖਤ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਤੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਉਹ ਐਸੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਐਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਘਟਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਜੋ ਇੱਕ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾ ਉਹਦੇ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਨੇ ਔਰ ਇੱਧਰ। ਤਾਂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਡੀਐਨਏ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ, ਆਪਸੀ ਮੇਲ ਜੋਲ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਸਰਸੰਘ ਚਾਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਬੁਰਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੜਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਜੀ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਡੀਐਨਏ ਇੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਡੀਐਨਏ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਇੱਕ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਡੀਐਨਏ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਈਰਾਨੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਕੱਲ ਜੇ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਰਾਨ ਦੇ ਇਰਾਨੀ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਕੱਲ ਜੇ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਰਾਨ ਦੇ ਇਰਾਨੀ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਕੱਲ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਰਾਨ ਦੇ ਇਰਾਨੀ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਕੱਲ ਜੇ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਰਾਨ ਦੇ ਇਰਾਨੀ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਨ ਛਿੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ
सियासत जो है वो गरमा गई है। एक पासे अकाली दल घेर रहा है, दूजे पासे कांग्रेस घेर रही है। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੀਆਈਐਲ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਗਲਾ ਚਿਹਰਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਓ ਬਿਜਲੀ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਸੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਰੋਹਿਤ, ਕਦੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਦੇ ਲਈ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਭੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੀਆਈਐਲ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ 10 ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਅਜਿਹੇ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਫੈਲ ਰਿਹਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 4 ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ, ਕੁੱਲ 10 ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਦੇ ਦੱਸੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਅਜਿਹੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੀਐਲ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਜਿਹੜੀ FGD ਤਕਨੀਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੀਆਈਐਲ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਆਸਤ ਜ਼ਰੂਰ ਭੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੱਕ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਭਖਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਹਿਤ, ਤਾਂ ਕਦੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਉਸ ਤੇ ਭੱਖ ਗਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਭਖਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰੋਹਿਤ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਾਈ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਨ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ